ਵੱਡਾ चिंता का विषय है, क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब साडा ਜਿਹੜਾ नैरेटिव आ बृतांत ਅਸੀਂ रच रहे हैं या ਜਿਹੜੀ एक आपदी कहानी दस रहे हैं, सोच पैदा कर रहे हैं, किते ना किते कनैक्ट मिसिंग आ। और जदों तक वो कनैक्ट नहीं बनूगा उदों तक गल नहीं बन सकती, क्योंकि और दिलों च जानी चाहिए है गल, अंदर रूह च वजनी चाहिए है गल जाके। सो या तो फिर बोलने वाले असीं जो बोलने वाले आ वो कुछ उस गल नूं समझ नहीं पा रहे जिहड़ी लोकां दे जाके मनां च वजे, या सानू आपदी हो सकदा जिहड़ी भाषा या चॉइस ऑफ वर्ड्स आ उहनूं चेंज करना पैना। गल दे अर्थ उही हुण भाषा बदलनी पैनी आ। हो सकदा जिहड़े सुनने वाले आ उन्हां दा बौद्धिक पद्धर कित्थों तक डिवेलप्ड आ, क्योंकि ये भी एक प्रोसैस हुंदा, एक प्रक्रिया हुंदी आ। पर फिर जिहड़े बंदे ने आके गल करनी आ, बुलारा, उहदे च एडी क्षमता, उहदे च एडी कैपेसिटी होनी चाहिदी आ भी वो एक बारी तां कील के रख दे, बंदे ऐन जुड़ जाण नाल भी गल सुनिए यार गल की हो रही है, इत्थे तक गल जानी चाहिए है। फिर कील के रख उन्हां ते कोई उहदा इंपैक्ट की हो रहा, असर की हो रहा, बहुत जरूरी है। सो जे अज तक असीं संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले उन्हां दियां असीं स्पीचेस सुनते हैं, उन्हां चों समर्था सी। असीं गुरमत की गल करते हैं या सिक्खी की गल करते हैं या इंसानियत की गल करते हैं, वो बुलारे च, वो शख्सियत च समर्था सी। तां ही ज्यों ज्यों अज इंडियन स्टेट की असीं जिहड़ी गुलामी कर रहे हैं, उहदे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं अगेंस्ट, तां उन्हां शख्सियतां दी, उन्हां रूहां की गल करते हैं जिन्हां ने पहलां आवाज़ बुलंद की सी, क्योंकि असीं उन्हां तो प्रेरणा ते सेध लै रहे हैं। और ये हुंदी रहूगी, ये मल्लो जोरी हुंदी है, इत्थे रोकिया ही नहीं जा सकता आपदे आप नूं। सो गल आपां जिहड़ी अज कर रहे हैं, जिथे मैं आ रहा वापस गल ते, साडे कोले कनैक्ट पैदा करन दा जिहड़ा एक जरिया सानूं लभना चाहिए। हो सकदा दोनों नूं लभना चाहिए, हो सकदा सानूं बोलण वालिआं नूं लभना चाहिए, सानूं आपदे आप ते भी काम करना चाहिए। पर एनीवेज अगे आपां इहनूं वधाउणे आ। पंजाब सेंट्रल खेतीबाड़ी मॉडल की गल कर रहे हैं असीं, क्योंकि डिस्कशन ही उस मुद्दे ते रखी गई सी, इस विषय ते रखी गई सी भी पंजाब दा जिहड़ा खेतीबाड़ी मॉडल आ वो फेल हो चुकिया। वो फेल क्यों हो चुकिया? क्योंकि वो साडा खेतीबाड़ी मॉडल है ही नहीं सी। जिहड़ा पंजाब च लागू होया वो किसे दिल्ली च बैठे, पार्लीमेंट च बैठे वो नुमाइंदे जिहड़े किसी बिहार तो चुने गए या यूपी तो चुने गए या सेंट्रल इंडिया की नुमाइंदगी करते आ, ते वो पंजाब नूं एक खेतीबाड़ी मॉडल दे दिंदे आ, ते असीं देश लई अन्न पैदा करना सी, असीं उस मॉडल दे उत्ते खेती करन लग गए। सो जे वो पंजाब दा खेतीबाड़ी मॉडल नहीं आ, फिर गल कित्थे पई आ? गल आ सेंस ऑफ बिलोंगिंग दी। वो जुड़े किन्ने का आपदी धरती नाल, जिन्ने असीं जुड़ सकते हैं इत्थे बैठे हुए लोग, उन्हें कदे भी उन्हां दी सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आ सकती। आपदे पिंडां दे नाल आपां जिन्ने जुड़े हुन्ने आ भी मेरा फलाना पिंड है यार, नाल दे पिंड नाल नहीं सेंस ऑफ बिलोंगिंग हुंदी। ते कोई बंगाल च बैठा खेतीबाड़ी मंत्री बन जूगा, कोई महाराष्ट्र च बैठा खेतीबाड़ी मंत्री बन जूगा, कोई यूपी का खेतीबाड़ी मंत्री बन जूगा। उन्होंने पंजाब दी धरती दी, पंजाब दे एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल जिहड़ी लिटरेसी जिन्हों कहने आ, या पंजाब दे इत्थों दे कल्चर दी वो समझ कदे भी नहीं आ सकती। सो जदों तक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है ना, उदों तक उस खिते दे लोकां नूं कोई पूर्ण तौर ते न्याय दे जे या पूर्ण तौर ते उस खिते दे लोकां दे लई सार्थिक कानून पैदा कर जे, ये हो ही नहीं सकता। इकल्ला पंजाब नहीं इस गल का दर्द महसूस कर रहा, वर्ल्ड ओवर मॉडर्न सिविलाइजेशन इस गल का दर्द महसूस कर रही है। जिथे जिथे जेड़ी जेड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन या जेड़े लोग अज फैडरल या लोकलाइज्ड डिवेलपमेंट के खातर लड़ रहे हैं, उन्होंने यही दर्द आ
यूनिटरी गवर्नमेंट आ जिहड़ी एक थां तो एक अथॉरिटेरियन एक सेंट्रलाइज सिस्टम तो ਚੱਲਣ वाली सरकार जिन्हां ने पावर ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੇਂਦਰਿਤ कर लिया जिवें दिल्ली आ सारी पावर ही उत्थे वसदी आ और ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ এনवायरमेंटल ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲਿਟਰੇਸੀ এনवायरमेंटल ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਲਚਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਵਸਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਘੜੀ ਗਈ ਆ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰਲ ਆਪਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 70-80% ਕਲਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੋ ਗੱਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਦੇ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੋ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਰੋਜਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਘੜੇ ਸੀ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਪਈ ਆ ਬਣਨ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫੜਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ GDP ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ -23% ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਆ all time low ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ NSE ਤੇ BSE ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਉਹ all time high ਫਿਰਦੀ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਕਿਊਲੀਅਰ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹ all time high ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਹੁਣ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਰੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 6-7% ਤੇ ਇਦੋਂ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜੇਬਾਂ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਕਨੋਮੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋਗੇ, ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਲਾਓ ਗਲੋਂ ਕਿਰਾ, ਉਹ ਗਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਫਾਰਮਰਸ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਆ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੂਗਾ ਇਸ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਬਿਨਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਡੈਟ ਵੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਚ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਚ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਚਰ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਚ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਆ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਜਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ, ਕਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਲਚਰਲੀ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਚ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ। ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਜਨੇਊ ਦੀ, ਦੂਜਾ ਜਨੇਊ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਐਡੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਜ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੈਸਟ ਚ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਂਕ ਆ, ਕਲਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ
ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਵੜੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੱਖੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਐਡਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦਨ ਦ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ, ਵਿਦਨ ਦ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲॉज ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਲॉज ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫਲॉज ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੋਪ ਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਥਕ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕੋ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੀਤੀ ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੇਨੀਅਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਦੋ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ, ਐਡੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕਲਚਰਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 50-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਖਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਈਂ, ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਭੂਮੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਵਨ ਨਾਲ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫਲਸਫਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ,